सत श्री अकाल, मैं अमृत विरदी ते न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे मेगा शो एजेंडा पंजाब दे विच सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। इस मेगा शो दे विच अज सारा दिन गलबात होवेगी पंजाब सरकार दी, पंजाब सरकार दे 4 सालां दी। उन्हां 4 सालां दा लेखा जोखा लावांगे। पंजाब सरकार दे मंत्रियां तो, मुख मंत्री तो भी सवाल करांगे। वो सवाल जो तुहाडे ने पंजाब नूं लैके ने, पंजाब दे विकास नूं लैके ने कि 4 साल दे विच किन्ना कुछ होया, किन्ना कुछ बदलिया ते किन्ना कुछ बदलना बाकी है। वादे बहुत होए, वफा किन्ने होए ते मुनकर किन्ने होए, ये भी जाणांगे। पंजाब दी पूरी कैबिनेट अज इस महामंच ते मौजूद रहेगी। मुख मंत्री भी होणगे, सवाल तोड़े होणगे, जवाब उन्हां दे होणगे कि नौजवानां दे लई की कीता, किसानां दे लई की कीता, महिलावां दे लई की कीता, बच्चों दे लई की कीता। 4 साल दे विच सरकार अपने आप नूं कित्थे देखदी है ते जो बचिया 1 साल है उस दे लई की रोड मैप है, की सरकार दा टीचा है, उस टीचे नूं पूरा किस तरीके दे नाल सरकार ने करना है। 1 साल जो बचा है, चुनौतियां घट नहीं ने, चुनौतियां भरपूर ने। एक पासे कोरोना दा साया, दूजे पासे किसानां दा अंदोलन है ते विचाली सरकार है। सरकार दे लई एक कंडिया भरी राह जिहड़ी है सरकार ने किस तरह पार करनी है। जो पूरा दिन न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे इस मेगा शो, इस महामंच ते गलबात होवेगी एजेंडा पंजाब दे जरिए। I, अमरिंदर सिंह पंजाब दी कैप्टन सरकार दे 4 साल पूरे हो चुके ने और ये 4 साल दा जेड़ा कुछ असी प्राप्तियां कीतियां ने। 4 साल पूरे होने दे उत्ते कैप्टन सरकार ने कई प्राप्तियां गिणवाईयां। 68 लाख मरीजां दा 778 करोड़ दा दावा किया गया कि 4 साल दे विच 80% तो ज्यादा वादे सरकार ने पूरे किते। हालांकि दलील यह भी दी गई कि कोरोना महामारी दे चलदे विकास कार्यां दे विच 1 साल तक सुस्ती भी रही। कैप्टन सरकार दा दावा है कि रोजगार, कर्ज माफी, क्राइम दे खात्मे तो लैके कई खेतरां दे विच काफी काम किया गया। हालांकि विरोधी धिरां 4 साल दे कामकाज उत्ते सवाल चुक रहीआं ने। कांग्रेस सरकार दे 4 सालां दा लेखा जोखा जानन दे लई न्यूज़ 18 ने खास शो एजेंडा पंजाब दा प्रबंध किया है। न्यूज़ 18 दी स्टेज दे उत्ते कैप्टन सरकार दे तमाम सिपहसालार मौजूद रहणगे, जिन्हां तो जवाब मंगिया जावेगा कि 4 सालां दे विच उन्हां ने किन्ने काम कीते अते उन्हां दे किन्ने वादियां दे उत्ते सवाल खड़े हो रहे ने। एजेंडा पंजाब दे विच कई सैशन होणगे जिस दे विच सरकार दे ज्यादा तो ज्यादा मंत्री शिरकत करनगे। एजेंडा पंजाब दे विच हर महकमे दा जिक्र होवेगा अते जानन दी कोशिश करांगे कि किहड़े महकमिਆਂ दे विच किन्ना काम होया है। नाल ही एजेंडा पंजाब दी स्टेज तो यह भी समझण दी कोशिश करांगे कि सरकार दा अगले 1 साल दा एजेंडा की होवेगा, क्योंकि 2022 दे विच पंजाब च विधान सभा चोणां होणीਆਂ ने। लिहाजा यह भी समझण दी कोशिश करांगे कि सरकार दे सिपहसालार किहड़े-किहड़े कम्मां नूं लैके जनता दे विचाले जाणगे। कुल मिला के न्यूज़ 18 पंजाब दे एजेंडा पंजाब दे विच जिथे 2017 दे वादियां दे उत्ते अते उन्हां दे उत्ते अमल दी गल होवेगी, उत्थे 2022 दे विच किते जाण वाले वादियां अते 1 साल दे रोड मैप दे उत्ते भी गलबात होवेगी। कि वो अपने दो शब्द ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ प्लेट दे विच अन्न पहुंचाने वाला अन्नदाता अज किहड़े हालातां दे विच है, किसी तो लुकिया नहीं होया है। किसान अंदोलन जो चल रहा है वो इस वेले एक वड्डा महा अंदोलन सिर्फ पंजाब दा नहीं बल्कि दुनिया दे विच बनिया होया है ते पंजाब सरकार दे लई अगला 1 साल इसे लई वड्डा चुनौतियां भरपूर रहन वाला है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट सेशन, पंजाब दा किसान, देश दा अन्नदाता। ते सेशन नू लीड करनगे आवर असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर मिस्टर गौरव शुक्ला। आई वेलकम गौरव एंड आवर ब्यूरो चीफ नपिंदर सिंह बराड़। नपिंदर, आई वेलकम यू। And the guest for this session will be Food and Supply Minister Mr. Bharat Bhushan Ashu। स्वागत है सर तुहाडा बहुत-बहुत। And Cooperative Minister of Punjab सुखजिंदर सिंह रंधावा। स्वागत है सुखजिंदर सिंह रंधावा जी तुहाडा। ते इस सेशन नू लीड करनगे। लेट्स मूव अहेड, ओवर टू यू गौरव एंड नपिंदर। शुक्रिया अमृत, धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 पंजाब दे इस महामंच दे उत्ते सारे स्वागत है दर्शकों का। अज असीं गलबात करन जा रहे हां 4 साल दे उत्ते, 1 साल सरकार दा उस दे उत्ते। मैं तुहाडे नाल गौरव शुक्ला मौजूद रहांगा। साडे नाल भारत भूषण आशू जी जुड़े ने जिन्हां तो सवाल जवाब होणगे फूड सप्लाई महकमा पंजाब दे विच देखदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਵਾਂਗੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ 31000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੀਕੇजेस ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਸੀਟ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀਤੀ, 25 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਿਸ ਸੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ SOR ਤੋਂ 300% ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ 120% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾਂ ਦੀ GPS ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਏਜੰਸੀ ਐਗਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਕਰੀਬਨ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ FCI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘਟਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਔਰ ਦਾਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਗੁਆਂਢ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ 2-4 ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਔਰ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ 2017 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 300 ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੋਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਔਰ
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਔਰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 81 ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 87 ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 27 ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 57 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚੇਜ਼ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 70 ਜਿਹੜੀਆਂ 87 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਿਰਫ 17 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਨ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 66,000 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਰਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,50,000 ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਔਰ ਮਿਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ 4-5 ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਕਈ ਆਨਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬੱਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕੌਣ ਵੇਖੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਮੈਗਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ 11 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਠਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ PPA 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਦੁੱਧ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਈਏ ਕਿ 13 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, 13 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਬਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਰੇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-2 ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਸੋਧ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਠੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਰੌਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 70% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 50,000 ਜਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 13 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ 13 ਬੈਂਕ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2%, 5%, 4% ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 80% ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, 2 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, 300 ਗਾਂ ਸੀਗੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ 2 ਗਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਉਹਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾੜ ਨੂੰ ਵਾੜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ, ਕੋਈ 60 ਲੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਖੌਟਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਜਿਹੜਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2017 ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 14,000 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ 14,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ 14,000 ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਰੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ